Hello and welcome to session 35 of Business Taxation 4 6th semester BCom of Mangalore University. In the previous session, we have understood the concept of procedure of registration. Now, in this session, we are going to learn special provisions for casual taxable persons and non-resident taxable persons, amendment, cancellation and revocation of cancellation of registration. Sometimes a taxable person wants to do a business in a state or state for a limited period. In such case, he needs a temporary registration for that period only. In such event, a taxable person can apply for the registration as a casual taxable person. Casual taxable person or non-resident person can apply for registration under subsection 1 of section 19A along with the deposit equivalent to his estimated tax liability for the said period. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನಂತರ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Casual taxable person. As per GST law, a casual taxable person has been defined in section 2 subsection 21 of GST law. Casual taxable person under GST in India means a person who occasionally undertakes a transaction in a taxable territory where he has no fixed place of business. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಈತ ಏನು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Here a casual taxable person does not have fixed office or factory or any other place of business. Normally, most of the business people who undertake business very rarely may not keep any permanent office setup or other place of business. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಲ್ದೋ ಸಚ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ do business transaction irregularly, they are liable to pay GST if they are taxable person under GST law. Such categories of taxable person are called casual taxable person under GST law in India. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. As per GST law of India, a taxable person residing outside India and coming to India to occasionally undertake transaction in the country but has no fixed place of business in India is a non-resident taxable person in terms of section 2 subsection 69 of the GST law. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆತ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಒಕೇಶನಲಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 27. A certificate of registration issued to a casual taxable person or a non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application for registration or
90 days from the effective date of registration, whichever is earlier, and such person shall make taxable supply only after the issuance of the certificate of registration. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಈ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತನಕ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ಯಾವ ಡೇಟ್ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಈ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು 90 ಡೇಸ್, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 90 ದಿನ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Provided that the proper officer may no sufficient cause being shown by the said taxable person extend the said period 90 days by a further period not exceeding 90 days. ಸೊ ಏನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆತನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು 90 ದಿನದ ನಾವು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 90 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Second, a casual taxable person or a non-resident taxable person shall, at the time of submission of application for registration under subsection 1 of the section 25, make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought. ಸೊ ಏನು ಈ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲೇ ಇವರು ಡೆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then third one, the amount deposited under subsection 2 shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilized in the manner provided under section 49. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರೂಲ್ 13 is for grant of registration to non-resident taxable person. A non-resident taxable person shall electronically submit an application along with a self-attested copy of his valid passport for registration duly signed or verified through electronic verification code in Form GST Register 9 at least 5 days prior to the commencement of business at the common portal, either directly or through a felicitation center notified by the commissioner. ಸೊ ಯಾರು ಈ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಆರ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ GST ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ವಿದಿನ್ 5 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 5 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Second, a person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax in accordance with the provision of section 27 and acknowledgement under sub rule 5 of the rule 8 shall be issued electronically only after the said deposit in his electronic cash ledger. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall apply to an application submitted under this rule. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 9 ಮತ್ತೆ 10 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೂಲ್ ಇದು. Fourth, the application for registration made by a non-resident taxable person shall be duly signed or verified through electronic verification code by the authorities. Signatory who shall be a person resident in India having a valid permanent account number.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಡ್ಯೂಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ರೂಟ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಹೂ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಈತನ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ಇವನು ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇವನ ಪರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇವನ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ 90 ದಿನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ರೂಲ್ 15, extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person. Where a registered casual taxable person or a non-resident taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in Form GST Register 11 shall be submitted electronically through the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner by such person before the end of the validity of registration granted to him. ಸೊ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 90 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಈತ ಏನು ಡೇಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ GST ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ ರೂಲ್ 1 shall be acknowledged only on the payment of the amount specified in subsection 2 of the section 27. ಆ ನಂತರ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then amendment of registration, section 28, ತಿದ್ದುಪಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ, amendment ಅಂದ್ರೆ where there is any change in any of the particular furnished in the application for registration, the registered person shall within a period of 15 days of such change submit an application electronically in Form GST Register 14 along with the document relating to such change. ನೀವೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ಮ್ GST ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 14 ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದಿನ್ 15 days the proper officer can issue electronically amendment order in Form GST Register 15. This amendment order is possible where the change related to legal name of business, address of the principal place or business, or any additional place of business, addition or deletion or retirement of partner or director, Karta, managing committee, board of trustees, chief executive officer or equivalent responsible for the day-to-day affairs of the business. So ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Where a change in the constitution of any business result in the change of the PAN of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in Form GST Register 1. ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ GST registration. It can be done by him either on his own motion or on an application filed by the registered person or by his legal heirs. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ shall be submitted electronically in Form GST Register 16. GST Register 16 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್.
there is any change in the constitution of the business, the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24. ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then suspension of registration, where a registered person has applied for cancellation of registration, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of application or the date from which the cancellation is sought, whichever is later. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಏನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion may apply to such officer for revocation of the cancellation of the registration. Such application can be submitted in the form GST Register 21. The application has to submitted electronically within a period of 30 days from the date of service of the order of cancellation of registration. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವರೇ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು GST Register 21 ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ 30 days ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 30. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.